सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीयां खास खबरों ते। भाजपा की गुजरात विच इतिहासिक जित, हिमाचल प्रदेश विच रवायत बरकरार, कमान कांग्रेस हथ। मैनपुरी लोक सभा उप चोण विच सपा दा झंडा लहराया, डिंपल यादव नूं रिकॉर्ड वोटां। आम आदमी पार्टी बनी राष्ट्रीय पार्टी, केजरीवाल ने किया लोगों का धन्यवाद। ते महंगे रेत बजरी ते कैबिनेट मंत्री बैंस ने पंजाब के लोगों तो मंगी माफी। ते हुणे ना खास खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। गुजरात विधान सभा चोणां दे नतीजिਆਂ विच भाजपा ने एक बार फिर अपने गढ़ विच जित दर्ज की है। सवेरे 8 बजे गिनती शुरू होंदियां ही भाजपा जित वल वधदी नजर आई ते गुजरात विच लगातार 7वीं वार सत्ता विच आउण दीयां मजबूत संभावनावां नाल भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिता। भाजपा के सूबा प्रधान CR पाटिल ने कहा कि गुजरात के लोगों ने भाजपा सरकार नूं वापस लियाउण दा मन बना लिया सी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात विच भाजपा लई विशाल मुहिम चलाउण लई धन्नवाद करदा हां। इस दे नाल ही भाजपा उम्मीदवार ते पाटीदार अंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी विरमगाम विधानसभा सीट तो जित गए ने। ਉਹ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह आनंद राठौर तो करीब 51,707 वोटां नाल जिते। भाजपा की जित ते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिकॉर्ड जित की खुशी प्रगटाई। इस दे नाल ही पंजाब भाजपा के प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सब तो पहला तो गुजरात के करोड़ों वो कार्यकर्ता जिन्होंने इस इतिहासिक जित के अंदर अपना दिन रात एक किया है, और ये नाल हिमाचल के सब कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी के विचार नूं लैके दिन रात एक करके ये चुनाव लड़ाया है। गुजरात इस करके भी विशेष है कि एक ऐसी पार्टी जिन पहला पंजाब नूं लुटिया और लोगों नाल झूठ बोलिया, प्रपंच रचिया, ड्रामा किया, वो बड़े गाजे बाजे नाल गुजरात के अंदर गई सी। लेकिन गुजरात नरेंद्र भाई मोदी का प्रायवाची है, देश के प्रधानमंत्री का गृह प्रदेश है, और देश के गृह मंत्री जी भी अमित शाह जी का भी वो प्रदेश है। गुजरातियों ने जिस प्रकार हर चीज़ मुफ्त वंडन वालियां नूं बिस्तरा गोल करके वापस भेजा है, और अज तक दे जिन्ने भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड टुटे ने, चाहे वो सीटां के रूप च होण और चाहे वो वोट प्रतिशत के रूप च होण। लगभग 53% तो उपर वोटां जिहड़ियां वो बीजेपी नूं प्राप्त हुई हैं, और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की, अमित शाह जी की, JP नड्डा जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है। हिमाचल के अंदर रिवाज बदलने के लिए बीजेपी लोगों को गई सी, लेकिन बहुत ही घट 1% का फर्क है वोटां के अंदर। लेकिन सीटां जिहड़ियां वो कांग्रेस ज़्यादा लैन च कामयाब हुई, और उहदे लई भी पार्टी के कार्यकर्ता ने जिहड़ी मेहनत की और जिहड़ी भूमिका उत्ते मिली है, उतों के मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी गलबात च कहा है कि जो असी जो जनादेश आया है उहदा उहनूं सिर झुका के स्वीकार करते, और जिहड़ी साडी भूमिका है हिमाचल के हित के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा बहुत सारा काम किया है। अगे भी असी हिमाचल के हितों नूं लैके अगे बढ़ांगे। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है, और नया रिकॉर्ड बन रहा है, और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। हिमाचल प्रदेश दीयां 68 विधान सभा सीटां दे नतीजे भी आ चुके ने ते इस वार कमान है जिहड़ी ओ कांग्रेस दे हथ आ चुकी है। चोण कमीशन ने अज नतीजे ऐलान दिते, जिस तो बाद सत्ता कांग्रेस दे हथ आई। उत्थे ही राहुल गांधी ने हिमाचल विच कांग्रेस दी जित दा सेहरा जनता सिर सजाया ते कहा हर वादा पूरा करांगे। इस दे नाल ही देश भर विच कांग्रेस दफ्तरां विच समर्थक जशन मनाउंदे नजर आए।
रैलियों का सिलसिला शुरू किया। आज ये रैलियां आज जीत में परिवर्तित हो रही है। उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे मजबूत मानती थी, मोदी जी 10 बार इस प्रदेश में आए और अमित शाह जी आए, सभी वरिष्ठ नेता आए। आज कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल के लिए गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी और निश्चित तौर पर से जो बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, इस प्रदेश में बढ़ रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। शराब कांड में आज़ादी के बाद से 7 आदमी यहाँ मर गए। हिमाचल देव भूमि और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ यादव ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। नेताजी के आदर्शों की जीत है और यहाँ पर जो समाजवादी सरकार ने जो विकास कराया था उसकी जीत है। जितना भी यहाँ पर मंत्रियों ने और सरकार ने यहाँ पर अधिकारियों को जो आदेश दिए थे से कम वोट पड़ने देना, तो यहाँ की जनता ने चुनौती स्वीकार करके नेताजी के नाम पर, नेताजी के आदर्शों पर, विकास पर वोट दे दिया है। और सारे रिकॉर्ड जो मैंने कहा था कि हमारा रिकॉर्ड यहाँ के ही लोग यहाँ की जनता ने बहुत उत्साह से वोट डाला। हालांकि गांव और मैनपुरी में प्रशासन ने वहाँ बहुत गड़बड़ी भी की। हमारे कार्यकर्ता खासतौर से पुलिस ने बहुत ज्यादती भी की थी, मारपीट की, कार्यकर्ताओं की जेलों में भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जनता ने आखिरी दिन पूरे उत्साह के साथ वोट किया। सारे लोगों ने, हर कम्युनिटी के लोगों से वोट मिला। अब की बीजेपी ये क्लेम नहीं कर सकती ये हमारा फलाना बीजेपी का वोट बैंक है। बीजेपी का जो तथाकथित वोट बैंक था उसने भी हमें वोट दिया है, और जिसने नहीं भी दिया है उसने कोई बाधा नहीं उत्पन्न की। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। नमस्कार। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का।
मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं ता ज़िंदगी आभारी रहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। हमने पूरा कैंपेन बहुत पॉजिटिव चलाया, कोई गाली गलौज नहीं किया, किसी को हमने भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के खिलाफ हम नहीं बोले। हमने केवल ये कहा कि हमने इतना काम किया दिल्ली में, पंजाब में, और अगर गुजरात में मौका मिला तो हम ये काम करेंगे। केवल अपने काम की चर्चा की। यही चीज़ हमें ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2 ਦਿਨੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ? ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੋਸਤ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਈਟ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਡ ਜੋ ਸਰੇਆਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਤੌਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ 90% ਤੱਕ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੱਡ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਟਿੱਪਰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਘਰ ਲਈ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਹ ਰਿਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ। 1998 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर करुणा राजू जो मुख चोण कमिश्नर पंजाब कम सकत्तर चोण का चार्ज संभाल रहे सन नूं केंद्र च डेपूटेशन ते भेज दिता गया है। दस दईए कि डॉक्टर राजू नूं इस्पात मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का CVO नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर राजू की जगह हुण मुख चोण अधिकारी पंजाब का चार्ज IAS B श्रीनिवासन नूं दिता गया है। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IAS B श्रीनिवासन ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਾ 67 ਨੰਬਰ FIR ਹੈ ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ CGM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਰਟ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ, ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਨੀਓ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਕੀ FIR ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। 2021 ਦੀ FIR ਆ। ਕੋਈ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਜਮੇਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੀਤੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਟਿੰਮੀ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ADGP ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, IG ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ SDM ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਮਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ DG ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ
ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਕੀ ਕਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੱਪੜ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਾਈ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇ, ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ, ਰਜੀਵ ਦੇ ਕਾਤਲ, ਆ ਸੌਦਾ ਸਾਧ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵੜੀ ਖਾਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖਤ ਮਿਲਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਲਈ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।